항상 기도하고 낙심하지 맙시다. 누가복음 18장 1절부터 17절까지 말씀입니다. 예수께서 그들에게 항상 기도하고 낙심하지 말아야 할 것을 비유로 말씀하여 Then Jesus told his disciples a parable to show them that they should always pray and not give up. 이르시되 어떤 도시에 하나님을 두려워하지 않고 사람을 무시하는 한 재판장이 있는데 He said, In a certain town there was a judge who neither feared God nor cared about men. 그 도시에 한 과부가 있어 자주 그에게 가서 내 원수에 대한 나의 원한을 풀어주소서 하되 And there was a widow in that town who kept coming to him with the plea, Grant me justice against my adversary. 그가 얼마 동안 듣지 아니하다가 후에 속으로 생각하되 내가 하나님을 두려워하지 않고 사람을 무시하나 For some time he refused. But finally he said to himself, Even though I don't fear God or care about men, 이 과부가 나를 번거롭게 하니 내가 그 원한을 풀어주리라 그렇지 않으면 늘 와서 나를 괴롭게 하리라 하였느니라. yet because this widow keeps bothering me, I will see that she gets justice, so that she won't eventually wear me out with her coming. 주께서 또 이르시되 불의한 재판장이 말한 것을 들으라. And the Lord said, Listen to what the unjust judge says. 하물며 하나님께서 그 밤낮 부르짖는 택하신 자들의 원한을 풀어주지 아니하시겠느냐 그들에게 오래 참으시겠느냐. And will not God bring about justice for his chosen ones, who cry out to him day and night? Will he keep putting them off? 내가 너희에게 이르노니 속히 그 원한을 풀어주시리라. 그러나 인자가 올 때에 세상에서 믿음을 보겠느냐 하시니라. I tell you, he will see that they get justice, and quickly. However, when the Son of Man comes, will he find faith on the earth? 또 자기를 의롭다고 믿고 다른 사람을 멸시하는 자들에게 이 비유로 말씀하시되 To some who were confident of their own righteousness and looked down on everybody else, Jesus told this parable. 두 사람이 기도하러 성전에 올라가니 하나는 바리새인이요 하나는 세리라. Two men went up to the temple to pray, one a Pharisee and the other a tax collector. 바리새인은 서서 따로 기도하여 이르되 하나님이여 나는 다른 사람들 곧 토색, 불에 간음을 하는 자들과 같지 아니하고 이 세리와도 같지 아니함을 감사하나이다. The Pharisee stood up and prayed about himself, God, I thank you that I am not like other men, robbers, evildoers, adulterers, or even like this tax collector. 나는 일해에 2번씩 금식하고 또 소득의 11조를 드리나이다 하고 I fast twice a week and give a tenth of all I get. 세리는 멀리 서서 감히 눈을 들어 하늘을 쳐다보지도 못하고 다만 가슴을 치며 이르되 하나님이여 불쌍히 여기소서 나는 죄인이로소이다 하였느니라. But the tax collector stood at a distance. He would not even look up to heaven, but beat his breast and said, God, have mercy on me, a sinner. 내가 너희에게 이르노니 이에 저 바리새인이 아니고 이 사람이 의롭다 하심을 받고 그의 집으로 내려갔느니라. 무릇 자기를 높이는 자는 낮아지고 자기를 낮추는 자는 높아지리라 하시니라. I tell you that this man, rather than the other, went home justified before God. For everyone who exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted. 사람들이 예수께서 만져주심을 바라고 자기 어린 아기를 데리고 오매 제자들이 보고 꾸짖거늘. People were also bringing babies to Jesus to have him touch them. When the disciples saw this, they rebuked them. 예수께서 그 어린 아이들을 불러 가까이 하시고 이르시되 어린 아이들이 내게 오는 것을 용납하고 금하지 말라 하나님의 나라가 이런 자의 것이니라. But Jesus called the children to him and said, Let the little children come to me, and do not hinder them, for the kingdom of God belongs to such as these. 내가 진실로 너희에게 이르노니 누구든지 하나님의 나라를 어린 아이와 같이 받아들이지 않는 자는 결단코 거기 들어가지 못하리라 하시니라. I tell you the truth, anyone who will not receive the kingdom of God like a little child will never enter it. 잘 오셨습니다. 주님의 이름으로 사랑하고 축복합니다. 예. 명절 때 아주 잘 드셨나 봐요. 예. 오늘 제목이 항상 기도하고 낙심하지 맙시다죠. 낭망하지 말자. 근데 이 말씀을 예수님께서 왜 이 말씀을 오늘 하셨는지를 오늘 말씀을 통해서 또 가르쳐 주실 줄 믿습니다. 먼저 우리가 살다 보면 의도치 않게 무시를 당하거나 또는 멸시를 당하거나 조롱을 당할 때가 있어요. 그러면 어때요, 여러분? 기분이
기분 나쁘죠. 예. 특히 어떤 사람이 전문 지식을 갖고 있을 때 자기보다 못한 사람이 막 아는 척하고 막 이렇게 하면은 얼마나 웃기겠어요. 본인을 대할 때 무시하는 것 같고 멸시하는 것 같고. 자, 어찌됐든 이 무시나 멸시 이런 거는 좋은 게 아니죠. 예, 사람 마음이 기분이 안 좋잖아요. 그래서 그 무시하고 멸시하는 자들에 대한 오늘 예수님의 경고가 오늘 들어있는 말씀이에요. 그리고 이 말씀을 주신 것은 요즘에 또 이 유튜브에서 전한길 1타 강사, 한국사 강의를 하는 연봉이 60억이래요. 그리고 세금을 20억을 낸대요. 세금을 1년에. 그러니 어마어마하게 2030들에게 이 한국사 그리고 공무원 이런 수능 이런 시험을 잘 볼 수 있도록 그러니까 유명한 사람이죠. 아쉬울 게 없는 사람이죠. 근데 이분이 유튜브에서 열변을 토하는 거예요. 막 울부짖고 억울하고 분한 것을 대신 이렇게 표현을 하는데 그 모습을 보니까요. 이 부정하고 부패하고 정직하지 않은 불의한 자들. 내가 정말로 세금을 내고 또 내가 그렇게 믿고 있던 기관들이 거짓과 부패가 만연하고 있고 참 이런 세태를 보게 되니까 워낙에 이 마음 울분이 터지는 거예요. 그래서 막 그거를 하소연하고 부르짖고 백성 국민들에게 알게 하려고 막 이렇게 소리를 한 사람이 스피커가 돼서 소리를 내는데 제가 볼 때는 웬만한 정치인보다 훨씬 낫더라고요. 그 국민의 마음을 심정을 대변하는 그 마음이 정말 얼마나 억울하면 분통하면 저런 자들에게 의해서 억울하게 재판을 받거나 판결을 받거나 그들에게 우리가 잘 아는 말 있잖아요. 유전, 무죄, 무전, 유죄 헷갈려요. 돈 없으면 그냥 사는 거고 돈 있으면 나오는 거예요. 그러니까 명예와 권력과 이 정치인들은 조금만도 아니죠. 아주 대단한 죄를 짓고도 나오는 경우가 많죠. 그러니까 유전, 무죄, 무전, 유죄라는 말이 있죠. 그런데 이 전한길 강사가 1타 강사예요. 많은 사람들이 보고 듣고 하죠. 그런데 자기가 한국사를 가르치고 모든 역사를 보면서 그리고 자기가 존경하는 그런 어떤 기관들을 이렇게 봤을 때 법적인 거 너무나 황당한 거예요. 너무나 막 심정이 막 이걸 알고 나니까 거짓된 부정적인 어떤 이 불의 이걸 알게 되니까 국민들 대신해서 막 열변을 토하는데 그 모습을 보는데 이 불의한 재판장이 오늘 누가복음 18장 말씀을 하나님께서 이제 전하라고 말씀을 주셨어요. 그래서 오늘 말씀을 통해서 도대체 예수님께서 왜 이 비유를 드셨는지 이 비유를 통해서 우리에게 전하고자 하는 메시지가 무엇인지를 오늘 분명히 하나님께서 가르쳐 줄 줄 믿습니다. 그래서 제목이 항상 기도하고 낙심하지 말아야 되는 그 이유가 오늘 말씀을 통해서 가르쳐 주실 거예요. 자, 1절을 보세요. 1절. 예수께서 그들에게 항상 기도하고 낙심하지 말아야 할 것을 비유로 말씀하십니다. 왜 기도해야 되는지, 왜 항상 기도해야 되는지, 그리고 내가 마음에 좌절하거나 낙심하거나 절망하거나 원망하거나 불평하지 말아야 되는지를 오늘 말씀을 통해서 비유로 말씀하신 거예요. 보세요. 왜 기도하고 낙심하지 말아야 되는지를 보세요. 2절에 이르시되 하면서 예를 들시죠. 비유를. 어떤 도시에 하나님을 두려워하지 않고 세죠. 처음부터. 이 재판장은 이 법관은 하나님을 두려워하지 않는데요. 하나님을 믿지도 않는 것이죠. 두려워하지 않으니까. 그리고 두 번째는 뭐예요? 사람을 무시하는, 그렇죠. 아주 무시의 강조를 하셔야 돼요. 무시하는. 그러니까 온갖 명예와 권력을 갖고 있는 이 불의한 재판관이 하나님은 뭐 두려워하지도 않고 그리고 사람을 무시한다는 거예요. 자기가 최고 높은 거죠. 무시하는 거죠. 그런 재판장이 한 도시에 있었는데 또 그 도시에 한 과부가 있었다. 이 과부가 오늘 그 전한길 강사처럼 제게는 비춰진 거예요. 원통함을 풀어달라고 이 불의한 재판장에게 계속 간구하는 것이죠. 분명히 이 메시지에는 어떤 원한인지는 기록이 안 돼 있어요. 비유로 든 거예요. 그렇다면 불의한 재판관이라면 그 모든 판결에서 좋게 나왔겠어요? 안 나왔겠어요?
안 나왔겠죠. 이 과부에다가 뭐 돈도 없을 것이고 무지할 것이고 부족할 거 아니에요. 과부니까 도와줄 사람도 없고. 그런데다가 저 불의한 재판장이 어떤 법적인 해결을 잘못하거나 했기 때문에 원통하고 원한을 풀어달라고 저 사람은 피해갔으니 그 제발 저 원한을 내 원한을 풀어주세요 하고 계속 찾아가서 막 괴롭히는 거예요. 재판관을 막 괴롭힙니다. 그 얘기를 하고 있는 거예요. 자 보세요. 4절에 그러나 그 소리를 조금 뭐 듣고 바로 응답한 게 아니라 무시했다는 것이죠. 얼마 동안 듣지 않았다는 거예요. 그런데 보세요. 속으로 무슨 생각을 하느냐 보세요. 속으로 생각하되 내가 하나님을 두려워하지 않고 사람을 무시하나 자기 스스로도 알고 있어요. 속으로 생각하는 거예요. 우리 사람들이 속으로 생각하잖아요. 속으로 이 재판관이 아유 내가 하나님도 두려워 안 하고 사람도 무시하는데 아고 이 여자는 이 과부는 정말 들어줘야겠다. 왜? 계속 와서 탄원을 하니 내가 괴롭다, 번거롭다, 귀찮다. 그래서 이 과부의 그 원한은 풀어줘야겠다라는 그런 생각을 한 거예요. 자, 이 비유를 드시면서요. 예수님께서 말씀하십니다. 자, 이 재판장이 말한 것을 들으라는 거예요. 뭐라고 했느냐? 그 부르짖는 거 막 계속 탄원하는 걸 귀찮아서 번거로워서 이 재판관, 불의한 재판관이 잘한다는 게 아니죠. 불의한 재판관임에도 불구하고 그 부르짖는 기도를 간구하는 것을 들어줬다는 것이죠. 그러니까 이 재판장이 속으로 얘기한 것을 우리에게 들으라는 거예요. 그러니 하물며 하나님께서 택하신 자들이 밤낮 부르짖는 기도를 하나님께서 안 들어주시겠냐는 거예요. 그렇죠. 그래서 우리가 왜 항상 기도하고 낙심하지 말아야 되냐면 내가 하나님께 부르짖고 기도하고 간구하면 하나님이 택하신 자들이 부르짖으면 하나님께서 그걸 들어주신다는 거예요. 근데 우리는 예전에는 과부에 초점이 맞춰졌는데 이번에는 이 불의한 재판관에게 초점이 맞춰져야 되는 거예요. 저들은 어떻게 된다는 거예요? 저런 사람들은 부정과 부패와 정직하지 않고 불의하고 거짓되고 탐욕이 있고 자기 어떤 유익을 위하고 재판에 따라서 자기 유익을 위해서 재판을 하는 거예요. 공정이 없어요. 불공정이죠. 불의하죠. 이런 자들은 분명히 하나님을 두려워하지 않는다는 거예요. 과연 이 시대에 예수님께서 재판관을 비유하셨을 때 그 시대만 그랬을까요? 아니라는 것이죠. 지금은 더하면 더했지 덜하지 않는다는 거예요. 재판관이 자기 주식을 재판하는 그 회사에 자기가 살 주식을 있는 회사를 편을 들어주고 그 주식을 사서 부를 늘리고 온갖 자기 사상에 편향된 그 재판을 하면서 자기 편은 불의한 편이죠. 나쁜 편이죠. 들어주고 아닌 것은 다 잘못되게 판단해버리고 그런 판결을 하는 자들이 불의한 재판관이더라는 거예요. 그러니 얼마나 속이 터지겠어요. 이 강사가 일타 강사가 살다가 내가 정말로 아니겠지 설마 했는데 지금 다 드러난 거예요. 그래서 그 대통령이 계엄한 것도 계몽이라고 하죠. 계몽. 2030들 깨어나라고 정신 차리라고. 오직 하면은 왜 계엄령까지 내렸겠느냐. 정말 사람들이 믿지 않고 듣지 않고 또 언론도 온갖 거짓으로 도배를 해요. 거짓말로 채워서. 그러니까 여러분 거짓은 누구예요? 마귀들이에요. 악한 사단 마귀들이 그 배후에서 조종하는 것이죠. 사단 마귀가 어떻게 조종하게 사람을 통해서 역사하는 거예요. 악한 자들, 그냥 선하고 하나님을 경외하는 자들이 아니고 악한 자들, 부정과 불의와 부패와 불공정, 그런 자기 유익만 챙기는 하나님을 두려워하지 않고 사람을 무시하고 멸시하는 자들, 그들에게 붙어서 조종하는 거예요. 그러니 그들의 머리에는 논리적이나 사고적이나 이성적인 판단을 할 수가 없죠. 상식적으로 생각해도 아는 것을, 유치원생들도 아는 것을 저들은 반대로 행한다는 거예요. 이해되시나요? 예. 그러니까 오늘 불의한 재판관에 초점이 맞춰진 거예요. 오늘 말씀이. 예. 그러니까 여러분 어떻게 해요? 반드시 그들은 오늘 예수님께서 말씀하시는 거예요. 반드시 멸망당한다는 거예요. 그리고 내가 속히 그 원한을 풀어주시리라 그랬어요. 근데 마지막 절에 보시면요. 8절에 보시면 내가 너희에게 이르노니 속히 그 원한을 풀어주시리라. 그러나 인자가 올 때
뭐라고요? 인자가 올 때에 세상에서 믿음을 보겠느냐. 지금 무슨 말씀이냐면 이 불의한 이 원한과 이 원통함을 부르짖는 과부의 그 내용을 뭘로 비유하시냐면 예수님께서 내가 다시 올 때, 즉 재림하실 때 그때 그 안에서 믿음을 보겠냐는 거예요. 세상에서. 예수님이 오시면 그때는 믿을 수밖에 없죠. 근데 그때 믿음은 소용이 없다는 거예요. 이미 심판이 임하기 때문에 우리가 세상에 있는 동안에 불의한 세상, 저 악한 사단 마귀들, 그 우리가 원통함, 우리가 그 죄 가운데 있을 때 예수 그리스도를 믿고 그 보혈로 죄 사함을 받은 우리 믿음의 백성들이 주님이 오실 그날을 예비하고 준비하고 있을 때 그 백성들 택한 자들이 어떻게 해요? 그 원한을 풀어주게 되는 거예요. 모든 세상에서 이 완악한 세상에서 우리를 구원하여 주셔서 천국으로 인도해 주신다는 것입니다. 믿으시길 바랍니다. 그러니까 이게 단순히 어떤 세상의 일만 이 문제가 아니라 주님이 오실 때 이 세상에서 믿음을 보겠냐는 거예요. 이 말씀을 예수님께서 직접 말씀하셨어요. 아직 십자가에 달리고 죽으시고 부활하셔서 승천하시기 전에 분명히 저들에게 비유로 말씀하신 거예요. 항상 기도하고 낙심하지 말라는 거예요. 왜? 반드시 마지막 때 심판 때 너희는 택한 자들은 구원을 받아서 천국의 영원한 생명을 얻게 될 것이다. 그러니 우리가 어떻게 해요? 이 땅에서 어떠한 환경이든 어떤 영향이든 간에 왔다 갔다 하는 것이 아니라 오직 예수 그리스도 안에서 천국 소망을 갖고 사셔야 되는 거예요. 요새 보면 사건 사고들이 얼마나 많이 나고 있어요. 비행기 무안에서 그랬죠. 어디 김해인가요? 거기서 또 배터리 불나가지고 또 미국에서는 또 헬기 추락해서 비행기 지금 하늘에서 이 비행기 사고들이 많은 일들이 일어나고 있어요. 이 땅에 사는 동안에만 기회가 있습니다. 내일 일을 우리는 알 수가 없어요. 아멘. 정말 내일 일이 지금 보면요. 돌아가는 이 세상 이야기 보면 정말 내일 일이 어떻게 될지 몰라요. 그렇기 때문에 우리가 어떻게 해요? 항상 기도하고 깨어 있어야 되는 거예요. 정말로 천국 소망을 가지시길 바랍니다. 정말로 이 땅에서 내가 원한 원통함을, 정말 분함을, 내가 이 악한 사단 마귀들에게 점령당하지 않도록, 미혹되지 않도록 끝까지 승리하신 예수님을 붙드셔야 되는 거예요. 그래야 삽니다. 우리는 예수님 없이는 하루도 살 수가 없어요. 우리가 밥을 먹지 않고는 살기 힘들듯이 예수 그리스도가 아니면 내가 믿음 없이는 하루를 살기가 힘들다는 거예요. 그래서 오늘 두 번째는요. 예수님께서 또 비유를 드십니다. 이번에는 바리새인과 세리의 기도를 비유로 드셔요. 바리새인과 이 세리가 성전에 올라가서 기도하러 올라갔는데 이 바리새인은 이 세리하고 세리는 세금을 징수하는 자죠. 낮게 여긴단 말이죠. 하찮게 여긴다는 거예요. 그러니까 이 바리새인은 자기는 종교주의자고 하나님을 경외하는 자니까 참 멀찌감치 떨어져서 저 세리하고는 멀찌감치 또 하나님 성전 가까이서 거룩한 척 기도합니다. 할렐루야 하나님 아버지 하면서 기도합니다. 뭐라고 기도합니까? 나는 저들과 같지 않음을 감사합니다 그래요. 그러니까 다른 사람을 멸시하죠. 악한 자든 뭐 어떤 자든 멸시를 합니다. 일단 멸시를 하고 봐요. 하나님, 내가 저들과 같지 않음을 감사합니다. 어떤 자들이에요? 토색, 불의, 간음하는 자, 이 세리와도 같지 않음을 감사합니다 그럽니다. 불의한 자, 간음하는 자, 이 악한 자들, 이 토색하는 자, 탐식주의자들, 탐욕주의자들, 약탈자들 이런 자들을 갖지 않음을 감사합니다라고 좀 이 바리새인이 기도하고 있는 거예요. 그러면서 또 자기 자랑합니다. 자기 의를 내는 것이죠. 나는 의로운 사람이야. 자기 의를 스스로 내면서 할렐루야 하나님 아버지 나는 1회에 7일에 2번 금식하고 또 소득의 11조를 드립니다 하면서 자기가 의로움을 막 이렇게 강조하고 있는 거예요. 자, 그런데 한편에서 세리는 어떻게 기도하고 있느냐? 저 기둥 뒤에 숨어서 눈을 들어서 하늘을 쳐다보지도 못할 정도로 감히 가슴을 치면서 말합니다. 나를 불쌍히 여겨 주시옵소서. 하나님, 나를 불쌍히 여겨 주시옵소서. 나는 뭐예요? 죄인이로소이다. 그러니까 예수님께서 이 비유를 드시면서 이 세리가 의롭다함을 칭함을 받게 된다는 것이죠. 의롭다함을 받고 집으로 내려갔다고 말씀에 이제 기록을 하고 있습니다. 그러니까 뭐예요? 이 바리새인이 자기가 의롭다고 생각하고 있지만 즉 자기를 높이는 자는 낮아질 것이고
이 세리처럼 자기를 낮추고 하나님을 높이면 하나님이 그 세리를 높여주신다는 거예요. 하나님이 세리에게 의롭다함을 칭함을 받게 했다는 것이죠. 그러니 이 비유는 무엇입니까? 또 뭐예요? 멸시죠. 사람을 멸시하거나 자기를 높이는 자, 의롭다는 자들은 하나님 나라에 못 들어간다는 거예요. 불의한 재판장도 마찬가지로 사람을 무시하고 하나님을 두려워하지 않고, 이 바리새인도 자기 의를 나타내고 다른 사람을 멸시하고, 맞습니까? 그러니까 오늘 무시하고 멸시하고 조롱하고 다른 사람을 낮게 여기는 자는 절대로 어떻게 해요? 천국에 못 간다는 거예요. 마지막으로 보면 세 번째요. 어린아이들이, 부모가 어린아이를 예수님께 만져달라고 기도해달라고 가는데 제자들이 딱 막아버리는 거예요. 얘들아 저리 가 하면서, 어디 감히 이쪽 주님께 오냐 하면서 막는 거예요. 그러니까 예수님께서 그 모습을 보시고 뭐라고 말씀하셨습니까? 막지 말아라. 금하지 말아라. 어린아이들을 내게로 오는 것을 막지 말아라. 천국이 이런 어린아이 같이 그 하나님 나라를 받드는 자들에게 임할 것이다. 들어간다는 거예요. 그러나 어린아이와 같지 않으면 어떻게 해요? 하나님 나라에 결단코 들어갈 수 없느니라. 그러니까 이 세 번째 이 비유도 보면요. 비유라기보다는 이 말씀에서 볼 수 있는 것은 하나님께서는 모든 사람을 어떻게 해요? 모든 사람을 똑같이 보신다는 거예요. 그러니 너희가 잘났건 못났건, 너희가 막을 권한도 없고, 비난할 권한도 없고, 조롱할 권한도 없고, 멸시할 권한도 없고, 무시할 권한도 없다는 거예요. 그러니 이 오늘 비유를 통해서 예수님께서요, 그래서 너희가 사람을, 하나님이 창조하신 또 이 땅에 있는 모든 사람들을 무시하거나 멸시하거나 조롱하거나 낮게 여기거나 그렇게 하지 말라는 것입니다. 아멘. 그런데 보세요. 오늘 불의한 재판장을 통해서 말씀을 주신 것처럼 저들은, 법관들은 하나님을 두려워하지 않는다는 거예요. 하나님을 두려워하지 않으니까 사람을 무시하고 멸시하고, 부와 명예와 권력이 있으면 거기 딱 붙어가지고 그들 편을 들어주고, 정직과 공의와 의가 없는 거예요. 오직 부정과 불의와 부패가 가득 차 있는 것이죠. 그러니 그런 자들은 마지막 때 다 어디로 간다? 지옥으로 간다는 거예요. 무슨 말인지 이해되십니까? 그러니까 오늘 말씀이요. 우리가 왜 항상 기도하고 낙심하지 말아야 되냐면 마지막 때 심판이 있기 때문에 그래요. 우리는 영원한 나라, 하나님 나라를 소유하고 그 나라를 기업으로 약속을 받았다는 것이죠. 여러분이 예수 그리스도를 믿고 주님 오실 그날을 기다리고 그 말씀대로 순종하며 기도하며 끝까지 이 땅에서, 이 환난 가운데서 끝까지 인내하고 살면 그 마지막 때 반드시 구원을 받아 하나님 나라에 우리가 다 들어갈 수 있다는 것입니다. 그러나 그 어린아이와 같이 하나님 나라를 받들지 않고 사람을 무시하거나 멸시하거나 어떤 있고 없고 부에 따라서, 부귀 영화에 따라서 그 대하거나 그런 자들은 절대로 못 들어간다는 거예요. 근데 여러분, 세상은요, 온갖 차별이 있어요. 온갖 차별 덩어리예요. 왜? 모든 건물이나 계획이나 모든 걸 이렇게 보면요, 다 그 계급을 나누죠. 나눈 것, 차별하는 것이죠. 사람을 무시하고 멸시하는 거는 누가 더 잘합니까? 있는 자들이 그러는 거예요. 부귀영화, 물질, 명예, 권력, 정치인들 있는 자들이 더 그래요. 그래서 그들이 다 뺏겨봐야 정신을 차리죠. 없어봐야 국민들 심정을 알 수 있고, 자기들은 등 따시고 배부르고 자기 급여는 올리고 그냥 자기만 등 따시면 되는 거예요. 백성들이 뭘 원하는지도 구하는지도 모르고 자기들 생각에 사상에 빠져가지고 돌보질 않아요. 예산을 다 삭감해놓고, 삭감이 뭐예요? 완전 제로로 만들었어요. 빵원을 만들었어요. 그리고 모든 걸 탄핵을 다 시켜버렸어요. 국정을 마비시키고 있는데 지금 저들은 뭐라고 하느냐, 음모론이니 뭐니 하면서 부정적인 거 다 잘못 없다고 그러고, 이미 근거가 다 드러났는데도, 자, 그리고 국민들 저렇게 일어나는데도 외치고, 또 이 일타강사 뭐가 아쉬워서 부르짖겠어요. 왜 호소하겠어요? 나라가 없으면 국민도 없는 거예요. 있을 때 어떻게 해요? 정말 우리 국민들이, 백성들이 정신을 차리고, 특히 우리 믿음의 백성들이 하나님께 부르짖고 하나님께 기도하고 낙심하지 말고 이렇게 어떻게 부르짖고 기도하면 하나님께서 속히 풀어주신다는 거예요. 반드시 풀어주십니다. 오늘 이 말씀을 왜 주셨겠어요? 이 불의한 재판장이나 바리새인, 이런 악한 자들, 사람을 무시하고 멸시하고 조롱하고 이런 자들은 반드시 망한다는 거예요.
하나님을 두려워하지 않기 때문에. 그러니 여러분 오늘 말씀을 통해서요. 항상 기도하고 낙심하지 마시고 나라가 어떻든 저렇건 그 얘기보다도 하나님께 먼저 우리가 기도해야 되는 거예요. 사람이 힘으로는 할 수가 없습니다. 왜? 저들의 배후에는요. 공중 권세 잡은 악한 사단 마귀들이 있어요. 여러분 볼 때는 사람이 하는 것 같죠. 이 약간 공산당이나 북한, 뭐 중국 이런 악한 쪽들 있잖아요. 저들이요 그냥 움직이는 게 아니에요. 철저하게 하나님을 무시하고 멸시하고 하나님을 대적하고 자기들이 신인 거예요. 자기들이 교주예요. 자기 말만 따라야 돼요. 자기들이 주는 대로 받아 먹고 살아야 되는 거예요. 자기들은 배 채우고. 이해되시나요? 그러니 저들은 교회를 세우지 못하게 막죠. 교회를 불태우고 십자가를 꺾어버리고 중국이나 그런 지역들 보세요. 지금 다 그냥 쓰나미에 쓸려갔어요. 그냥 태풍에 쓸려갔어요. 다 망했어요. 중국 다 경제 다 망했죠. 제가 예전에 상해 한번 간 적이 있는데요. 초창기 때 그 건설할 때 지금 상해에 빈 공실이 수두룩하대요. 지금 사람이 없대요. 경제 완전 다 무너졌다는 거예요. 지금 다 무너졌대요. 지금 오직 남아도는 거는 이제 전염병만 돌고 있다는 거죠. 무슨 말인지 되시나요? 아무리 휘황찬란하고 좋았던 그 시기가 지금 상황에 보니까 다 망했다는 거예요. 서울도 학교, 신촌이나 이대 그쪽에 상권이 다 무너졌고요. 중심가 경기도 쪽에도 그렇고 아파트 상가들 전부 다 공실이에요. 없어요. 일이 없는 거예요. 일하는 사람도 없고 건물 주택 같은 거 아파트 대출 받은 사람들이 어떻게 되겠어요? 그냥 그걸 다 끌어다 단 걸 다 이자로 그냥 다 날리는 거예요. 못 내면은 넘어가는 것이죠. 그러니 이게 어떻게 해요? 악순환이 되고 지금까지 이런 적이 없었는데 지금 심각하다는 거예요. 지금 뭐 어떤 집이나 어떤 그런 게 문제가 아니에요. 지금 여러분 세계를 돌아가는 걸 좀 보시면요. 지금 마지막 때가 가까이 오고 있구나. 정말로 마지막 때가 가까이 오고 있으니 우리가 정신을 바짝 차리고 근신하면서 기도하면서요. 정말로 하나님께 부르짖고 살아야 되는 거예요. 아멘? 지금 먹고 살고 그게 중요한 게 아니에요. 지금 다 죽는단 말이에요. 다 죽어요. 마지막까지 끝까지 내가 말씀을 들을 수 있고 예배 드릴 수 있을 때 여러분 적극적으로 특히 지금이요. 내가 예배 드릴 수 있고 하나님께 나올 수 있을 때 그냥 나오고 마는 게 아니라 정말로 주님을 만나시길 바랍니다. 저와 여러분이 정말로 주님의 음성을 듣고 주님을 만나고 천국 갈 준비를 해야 되는 거예요. 내가 천국 소망을 갖고 살아가지 않으면 언제 어디서 무슨 일이 닥칠 때 우리는 허둥지둥 방황하면서 당황할 수밖에 없어요. 진짜예요. 여러분 지진 한번 겪어보신 적 있나요? 순간이에요. 대비요? 뛰어나가요? 숨어요? 천만에요. 그냥 쓰러지는 거예요. 비행기 사고도 보세요. 순식간에 그게 일어나는 거예요. 알고 그랬겠습니까? 그리고 나서 보면 어떻게 해요? 알게 되는 거예요. 아, 이게 정말로 무섭고 두렵구나. 요번에 그 비행기 사고도 보면 지연되는 바람에 날아가다가 안 터진 거예요. 지연되는 바람에 불이 난 걸 늦게 해가지고 다 탈출한 거예요. 큰일 날 뻔했죠. 그러니 여러분 우리가 깨어있지 않으면 정신을 차리고 있지 않으면 언제 어떻게 될지 모른다는 거예요. 왜? 저 사단 마귀들이요. 가만 안 있어요. 가만 안 있어요. 특히 누구에게? 믿는 자들에게. 안 믿는 사람들은 어차피 지옥 가기 때문에 사단 마귀도 안 건드려요. 어차피 나중에 마지막 때 나랑 같이 지옥 데리고 갈 거니까. 사단 마귀도 지옥 떨어집니다. 마지막 때 예수님께서 임하실 때 이 사단 마귀들도 지옥불에 던져놓게 돼 있어요. 그러니까 이들이 혼자 가기 싫어서 어떻게든지 믿는 자들 미혹해가지고 상처받게 하고 실족하게 해서 세상으로 그냥 묻혀서 하나님 나라 바라보지도 말고 교회도 가지도 말고 믿음 갖지도 말고 그냥 세상에서 먹고 마시고 즐기다가 그냥 꽥 하고 가는 거예요. 그냥 그렇게 만든다는 것이죠. 마귀들이. 그러니 그걸 볼 줄 아는 사람은 아는 것이죠. 전한길 강사가 왜 이제야 그렇게 나왔겠어요? 이제 본 거예요. 이제 눈을 뜬 거예요. 역사만 가르치면 뭐합니까? 지금 어떻게 돌아가는지 모르고 옛날 거 백날 얘기하면 뭐예요? 지금 당장이 중요하죠. 맞습니까? 옛날 거 아무리 알고 배우면 뭐예요? 아, 그랬구나. 이랬어요. 알면 뭐예요? 지금의 문제인데. 지금이 어떤 상황인지 침몰하는 배를 못 보면은 어떻게 하냐면 말이에요. 예전 거 갖고 아무리 얘기해봐야 옛날 일이에요. 지금 현재
이 나라가 어떻게 돌아가고 있는지를 분명히 눈을 뜨고 봤기 때문에 저렇게 모든 것을 다 포기하고 저렇게 나가는 거예요. 자기 유익을 바라고 이제 외국 나가서 이민 가서 살지 그런 생각 할 수도 있잖아요. 근데 나라를 보니까 이게 큰일이라는 거예요. 한국사를 가르치니까 더 그렇겠죠. 다른 거였으면 모르겠어요. 다른 거 가르쳤으면 아마 날랐을 거예요. 그냥. 그렇죠. 여러분은 어떻게 생각하세요? 만약 다른 걸 과목을 가르쳤다면은 나라가 어떻게 됐든 뭐 상관이겠어. 내가 먼저 사는 게 중요하지 하면서 그 돈 갖고 투자를 딴 데 하든지 외국으로 나가든지 할 거 아니에요. 또 요새 달러가 강세다니까 달러를 더 바꾸든지. 아니 충분히 그럴 거 아니에요. 저 돌아가는 거 보니까 저를 다 장악해 가지고 답이 없어. 도망갈 거 아니에요. 그런데 어떻게 해요? 한국사를 가르치는 사람이에요. 그러니까 자기가 이 나라를 위해서 그 울분을 토하고 막 하늘 맺혀서 막 소리를 지르고 악을 쓰는데요. 야, 정말 웬만한 정치인보다 훨씬 낫다. 저 한 사람의 영향력이 하나님께서 저렇게 또 쓰시는구나. 하나님이 저렇게 또 한 사람을 통해서 쓰시는구나. 야, 정말 하나님 대단하십니다. 하나님은 정말 그래서 오늘 이 불의한 재판장, 불의한 재판관, 그 헌법재판소장들 그 가운데 이 법원들 판관들 보세요. 다 그런 건 아니지만 전부 다 어떻게 해요? 참 악하죠. 판결을 내리는 거 보면 알 수가 있어요. 정말 상식적으로 국민들이 바라보는 시선으로 하는지 아니면 잘못된 판결을 하는지 분명히 알 수 있어요. 근데 저들이 어떻게 속으로 생각하겠죠. 나는 하나님을 두려워하지 않아. 그리고 사람들 멸시하고 무시해. 저들이 아무리 들고 일어나봐야 소용없어. 우리들이 다 장악했어. 이런 마음이겠죠. 온갖 부패와 부정과 불의를 가득한 저들이 저들의 소리를 듣겠습니까? 안 듣는다는 거예요. 귀찮아할 뿐이에요. 오늘 불의한 재판관이 말한 것처럼 아유 번거롭다 귀찮다 할 정도밖에 안 될 거라는 거예요. 정신을 못 차린다는 거예요. 언제 정신 차리느냐? 국민들이 정말 뜬금없는 맛을 봐야지 한다는 것이죠. 모든 관련된 언론이나 관련된 기관들이 정말로 국민을 위해서 또 그 전한계 강사가 얘기한 게요. 윤 대통령이 그 나갈 때 저들이나 이들이나 다 우리 국민이고 경호처나 경찰이나 다 우리 편인데 우리나라 사람인데 차라리 우리 국민들 다칠 바에는 내가 차라리 가겠다고 나갔단 말이에요. 자기 그 말에 내가 이게 누가 진짜구나 하는 것을 알았다는 거예요. 다른 편에서는 총을 쏘더라도 총을 쏘더라도 끄집어내고 어떻게든지 막 이렇게 하는데 저런 자들 생각과 이 윤 대통령의 생각을 들으니까 이 전한계 강사 생각이 이게 누가 진짜인지 아는 거예요. 마지막에 우리 교회에서도 그러잖아요. 누가 사꾼이냐 목자냐 할 때 다 사꾼은 나중에 뭘 드러나요. 돈과 어떤 물질로 해서 성도고 뭐고 양이고 뭐 다 팽개치고 늑대가 물어가든 이리가 물어가든 관심이 없는 거예요. 사꾼들은 그렇다는 것이죠. 맞습니까? 그러니까 국민들을 바라봤을 때 누가 사꾼이고 누가 진정한 목자인지를 볼 수 있어요 없어요? 마지막 때 어려울 때 그럴 때 보면 알 수 있다는 거예요. 그게 다 드러났잖아요. 드러났는데도 저들이 패널 같은데 뉴스 같은데 패널에 나와서 뻔뻔하게 나와요. 저는 그런 자리에 만약에 못 나올 것 같아요. 이미 다 드러났고 어떤 처지인지 다 알면은 어디서 거기서 입을 놀리고 말 소리를 냅니까? 지금 정말 분통 터지는 거예요. 오죽하면은 그렇게 한 사람이 그렇게 소리를 내고 하겠습니까? 그럼에도 불구하고 네거티브 하면서 깎아내리고 그러니 저런 우리나라의 통수권자를 저렇게 하는데 일반 국민들은 어떻게 되겠어요? 그렇죠. 저들이 저렇게 아나무인으로 저렇게 권력 있는 자들도 저렇게 하는데 국민들은 어떻게 하겠냐는 거예요. 안 봐도 비디오라는 것이죠. 그러니까 전한길 강사가 일타 강사가 정말 우리 국민들 대변해서 그렇게 막 하소연을 하는 거예요. 부르짖는 거예요. 또 예전에 다니엘 기도에도 한번 나왔잖아요. 아시죠? 요번에 작년에 나왔었죠. 또 믿음도 있고 또 기도하면서 또 나가고. 그러니까 하나님이 쓰신다는 거예요. 그 불의한 재판장도 오늘 말씀을 여러분 꼭 묵상하시길 바랍니다. 정말 저들이 한 말을 기억하세요. 하나님을 두려워하지 않고 사람을 무시하고 멸시하는 자들. 그 길은 망하는 거예요. 반드시 멸망할 것입니다. 그리고 우리는 천국 소망이 있기 때문에 이 땅에서 사는 동안에 항상 기도하시고 어떤 환경에서도 낙심하거나 절망하지 마시고 우리는 사나 죽으나 오직 예수 그리스도 안에서 그 안에서 누리는 거예요. 하나님 나라를 소망을 갖고 있기 때문에 반드시 그렇게 갖고 계시기 바랍니다. 괜히 또 오늘 그 이야기 이제 하면서 저도 막 이게 막 분이 나는 거예요.
정말 그 모습을 보면서 정치인이 저렇게 해야 되는데 처음 제가 보면서 그렇게 느낀 거예요. 어느 정치인도 저렇게 호소하거나 국민들한테 하는 걸 본 적이 없어요. 저는 어디 가서 그냥 설명절 인사하고 쳐 있고 그냥 그렇죠. 국민들이 바보냔 말이에요. 현수막 걸어놓은 거 보세요. 새해 복 많이 받으세요. 진짜 저런 인간들은 참 제가 말로 못 담겠는데 나라를 다 망쳐놓고 다 해놓고 현수막에다가 설명절 인사하고 자빠졌어요. 정말 약 올리는 거죠. 저게 정말로 진심으로 얘기하는 거겠어요? 정치는 개떡같이 해놓고 현수막 걸어놓고 설명절 잘 아유 정말 괜히 화가 나네 또. 분통도 안 나면은 그래도 우리 이서가 웃으니까 내가 웃어야지. 이서가 웃으니까 웃어야지. 어찌됐든 오늘 말씀이요. 지금 나라가 그렇다는 거예요. 여러분 그 인천공항에서 보니까 그 어마어마한 명절에 그 여행을 갔더라고요. 그 지연된 시간이 뭐 3-4시간은 기본이래요. 이게 공항인지 시장인지 모르겠는데 지금 나라가 참 대통령이 저기 갇혀 있고 지금 온 정치가 참 혼란 가운데 있는데 나가는 사람들 그렇게 많은지는 저는 참 처음 봤어요. 처음 봤어요. 지숭숭하고 믿음의 백성들이 참 기도하고 저렇게 광화문에 나가고 각 지방에서 부산에서도 그렇고 세이브 코리아 그렇게 막 모여서 부르짖고 목소리를 내는데 나라가 없으면은 국민들 여행이고 뭐고 없어요. 아멘. 특별히 우리 믿음의 백성들은 반드시 항상 나라를 위해서 기도하시고 또 개인적으로도 하나님 나라 소망 갖고 준비하시기 바랍니다. 저와 여러분은 준비할 수밖에 없어요. 다른 거 없습니다. 주님 오실 그날 대비해서 그리고 어떠한 환경 속에서도 우리가 낙심하거나 절망하지 않고 항상 기도할 수 있도록 오늘 찬양 오전에 찬양 부른 거 기억나시죠? 내 기도하는 그 시간. 예, 정말 그 기도하는 그 시간이 얼마나 즐겁고 행복한 줄 여러분 맛을 보셔야 돼요. 왜 기도가 어렵다고 하는 분들은 저는 이해가 안 가는 거예요. 왜 기도가 얼마나 좋은데요. 얼마나 기쁜데요. 찬양하면서 기도하면서 하루 종일 한번 하나님께 영광 돌려보세요. 영원히 살아납니다. 그 맛을 봐야 내가 그냥 기도를 해서 하는 게 아니라 정말 감사로 내가 기도가 나오게 되는 거예요. 아멘. 정말 감사로 그 하나님께 가까이 감으로써 그 모든 은혜를 받아 누리시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하시겠습니다.